أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
በአላህ ፈቃድ እንግዲህ የአመ ጁዝእን ተፍሲር አጠናቀን ወደ ቀጣዩ ጁዝ እየሄድን ያለ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ቀናችን ነው በአላህ ፈቃድ። እሱም የሱረቱል ሙርሰላት ተፍሲር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሱረቱል ሙርሰላት هي السورة السابعة والسبعون في ترتيب المصحف በቁርአን ምዕራፎች አደራደር 77ኛይቱ ምዕራፍ ናት። እንደዚሁ ደግሞ በአወራረድ 33ኛይቱ ምዕራፍ ናት። من أوائل ما نزل من القرآن ከቁርአን መጀመሪያ አካባቢ ከወረዱት ምዕራፎች አንዷ ናት። ይህንን የሚያሳይ ወደፊት የሚመጣ ሐዲስ አለ ማለት ነው። የወረደችው ከሱረቱል ሁመዛ በኋላና ከሱረቱ ቃፍ በፊት እንደወረደች ይናገራሉ ማለት ነው። እቺ ምዕራፍ የወረደችው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሆነ ሚና ላይ ባለ አንድ ዋሻ ውስጥ ተደብቀው ከሰሐቦቻቸው ጋር ባሉበት ጊዜ እንደወረደ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የዘገቡት ሐዲስ ያሳያል፣ ያመለክታል ማለት ነው። በሰሒሐይን ላይ በሌሎችም ኪታቦች እንደተዘገበው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ እንዲህ አለ بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى كنبي عليه الصلاة والسلام قال أبرن صلى عند واشاوس من عليه إذ نزلت عليه سورة والمرسلات عرفا اتشين عرف بنبي صلى الله عليه وسلم لي وردت باج فإنه لا يتلوها وإني لا تلقاها من فيه الساتشو يروحي كورد اللاتشو يمعرف ጅብሪል መጥቶ ካስተላለፈላቸው በኋላ ለኛ እየነገሩን እያነበቡልን ነበር። እኔ ደግሞ ቀጥታ ካፋቸው እያያዝኩኝ ነበር። ይችን ወኢነ ፋሁ ለረጥቡን ቢሃ ገና በአዲስ ማናፋቸው እርጥብ ሆኖ ገና በአዲስ ገና እንደወረደ ሲያስተላልፉ እኔ እየያዝኩኝ ነበር። በዚህ ሁኔታ ሳለን ኢዝ ወሰበት አለይና ሐየቱን አንዲት እባብ ድንገት ከካብ ውስጥ ከአካባቢው ወጣችና እኛ ላይ ዘለለች፣ ወደኛ መጣች ማለት ነው። فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوها ግደሏት ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዙ። እንግዲህ እባብ የትም ቦታ ቢሆን ፊል ሒል ወፊል ሐረም እንደሚገደል በሐዲስ ተነግሯልና ግደሏት አለ። ከዛም ፈብተደርናሃ ተሽቀዳደምን እሷን ለመግደል፣ ከዛም አመለጠችን። فذهبت فقال صلى الله عليه وسلم ውቅየት ሸረኩም ከማ ውቂቱም ሸረሃ የእናንተን ክፋት አላህ ጠብቋታል፣ የእሷን ክፋት አላህ እናንተ እንደጠበቀው ሁሉ የእናንተንም ክፋት እንዲሁ አላህ ጠብቋታል ማለት ነው ብላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። መጥፎ ነገር ልታደርስባችሁ ነበር የመጣችሁ፣ አላህ ጠበቃችሁ። እናንተ ደግሞ እሷ ላይ መጥፎ ነገር ልታደርሱ ነበር፣ አላህ ጠበቃት ብላ አላህ መልእክተኛ ተናገሩ። አሻሂድ ከዚህ ሐዲስ ላይ ምንድነው የምንወስደው? የምዕራፍ የወረደበትን ቦታ እና ሁኔታ እንገነዘባለን። ሰሐቦቹ ተደብቀው ከመካ ወጣ ብለው ሚና ላይ ተሰባስበው ከአላህ መልእክተኛ ጋር ባሉበት ሁኔታ ላይ ነው የወረደችው እቺ ምዕራፍ የሚለውን ዋና መልእክቱ ማለት ነው። አሁንም በሰሒህ ላይ ከአብዱላህ ብን አባስ በተወራ ሐዲስ ቃል ቀረእቱ ሱረተ ወልሙርሰላት ዑርፋ የሚለውን ይህንን ምዕራፍ አነበብኩኝ። فسمعتني أم الفضل امرأة العباس أن أم الفضل يهنن سانب يهنن سكرا سماتشي أم الفضل مالت يا عبد الله بن عباس الناتونات يا عباس بن عبد المطلب على بيت مالت نا السوا سماتشي كذاب عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا يهن المعرف سكارا سماتشونا فقالت يا بني أذكرتني بقراءتك هذه السورة اتشير معرف ستانبكو أستاوس كيندو قالت إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب يا الله ملكنيا دنيا لي لمجرشا جزي مغرب صلاة لي يتشير معرف سكاروني سمات لمجرشا جزي سمات ይህንን ነው እና እችን ስትቀራ የዛኔ የአላህን መልእክተኛ ሁኔታ አስታወስከኝ ብላ አለችው ኡሙል ፈድል እናቱ ማለት ነው። እና ይሄም ምን ያመለክታል? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ምዕራፍ በሰላት ላይ ይቀሩት እንደነበር እንገነዘባለን። እንደውም ሌላ ሐዲስ ላይ እንደተነገረው የአላህ መልእክተኛ ካነ የቅረኡ ነዛኢር
ሁለት ተመሳሳይ ጥንድ የሆኑ ምዕራፎችን አንድ ላይ ይቀሩ ነበር ሶላት ላይ። ለምሳሌ ሱረቱ الرحمن እና والنجم اذا هوى በአንደኛውና በሁለተኛው ረክዓ واقتربت الساعة وانشق القمر በዚሁና الحاقة ما الحاقة እንደዚሁ አንድ ላይ في ركعة وعما يتساءلون والمرسلات እነዚህን አይነት ምዕራፎች እያቆራኙ ይቀሩ እንደነበረ ተነግሯል የአላህ መልእክተኛ ማለት ነውና እቺ ምዕራፍ ብዙ ፈضል ያላት ደረጃ ያላት የሆነች ምዕራፍ ናት። ሱረቱ والمرسلات عرفا ተብላ ትታወቃለች። ሱረቱል ሙርሰላት ተብላም ትታወቃለች። ሱረቱል ዑርፍ ተብሎ ይታወቃል። ሶስቱም የእሷ ስሞች ናቸው ማለት ነው። እቺ ምዕራፍ የወረደችው እንግዲህ ሚን አዋኢል ማ ነዘለ ከተባለ መጀመሪያ አካባቢ ከወረዱ ምዕራፎች አንዷ ናት ከተባለ መክይ መሆኗ ይታወቃል ማለት ነው። በመካ የወረደች ምዕራፍ ናት። አንዲት አያ ብቻ ስትቀር ወኢዛ ቂለ ለሁም እርካዑ ላ የርካዑን የምትለዋ ብቻ ስትቀር እሷ መዲና ላይ ነው የወረደችው። የምትመለከተው ሙናፊቆችን ነው ብለው የተናገሩ አንዳንድ ዑለሞች ነበሩ። ግን ሌሎቹ ይህንን ተቃውሟል። ጣሂር ብኑ ዓሹር ረሕመቱላሂ ዐለይህ ይሄ ወኢዛ ቂለ ለሁም እርካዑ ላ የርካዑን ማለት የግድ ሶላት ብቻ ላይ ሊሆን ይችላል። ስለሙ ሲባሉ ለአላህ አጎብድዱ ሲባሉ እምቢ ይላሉ ማለት ሊሆን ይችላል ተብሎ በዚህ አይነት መልኩ ትርጓሜ ሰጥተውት ሙሉ ምዕራፉ በጠቅላላ ሁሉም አንቀጾቹ መካ ላይ የወረደች ናት ወደሚለው ያዘነብራሉ ማለት ነው። የአንቀጾቿ ብዛት 50 አንቀጾች ናቸው በኢትፋቅ በሁሉም ስምምነት ማለት ነው። ከነዚህ መካከል 10 አንቀጾች ወይሉ የውመኢድን ሊልሙከዚቢን የሚል ተደጋጋሚ 10 አንቀጾች አሉ። ወይሉ የውመኢድን ሊልሙከዚቢን እያለ እየተደጋገመ የሚመጣ 10 ቦታዎች ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ምዕራፏ 180 ቃላቶች አሏት። እንደዚሁም ደግሞ 816 ፊደሎች እንዳሉት ይናገራሉ ማለት ነው። 816 ፊደልና 180 ቃላት አሉ እዚች ምዕራፍ ውስጥ ማለት ነው። መውዱዑ ሱራ የሱራዋ ይዘት በተመለከተ ሱራዋ በዋናነት የምትዳስሳቸው ጉዳዮችን በተመለከተ እንደማንኛውም መካ ላይ እንደወረዱት ምዕራፎች ሁሉ ይዘቷ ከነዛ ጋር ተመሳሳይ ነው። ከዚህ በፊት አውቀናል። እንግዲህ መካ ላይ የወረዱ ምዕራፎች ይዘታቸው ምን እንደነበረ አውቀናል። እንግዲህ ቁርአን ሲወርድ በዛ በጊዜው ወይም በአካባቢው ላይ ያሉትን ችግሮች እልባት ለመስጠት እነዛን ችግሮች ለመፍታት መፍትሄ ለማምጣት ነው አወራረድ። ስለዚህ መካ ላይ ያለው ችግር የምን ችግር ነው? የተውሂድ ችግር ነው። ከሞት በኋላ መቀስቀስን ያለማመን ችግር ነው። የቁርአን እውነተኝነትን ያለመቀበል ችግር ነው። የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት ያለማመን ችግር ነው። መካ ላይ ያለው በብዛት ያለው ችግር ይሄ ነበር። ስለዚህ መካ ላይ የወረዱት ምዕራፎች በብዛት የሚዳስሰውና ያኒ እልባት የሚሰጠው መፍትሄዎችን የሚያስቀምጠው ለነዚህ አንኳር ጉዳዮች ነው በዋናነት ማለት ነው። ሌላ ነገር የለም ማለት አይደለም፣ ግን በዋናነት እነዚህ ነገሮች ናቸው። ወደ መዲና ምዕራፎች ደግሞ ስንሄድ መዲና ላይ ያለው ምንድነው? ሸራኢዖችን የተለያዩ የኢስላም ድንጋጌዎችን ያኒ ለሰዎች ማስተማር፣ ስለ ሶላት፣ ስለ ጾም፣ ስለ ዘካ፣ ስለ ሐጅ፣ ስለ ጂሃድ የመሳሰሉትን ነገሮች ማብራራት ነው። የመዲና የሆኑ ምዕራፎች ይዘታቸው ይሄ ያኒ መዲና ላይ ያሉ ምዕራፎች ከሞት በኋላ ስለመቀስቀስ ብዙ አያወሱ። ለምን? እዛ ያለው ማህበረሰብ መዲና ላይ ያለው ሰው ሙስሊም ነው። ስለዚህ ከሞት በኋላ በመቀስቀስ ያምናል፣ ችግር የለበትም ማለት ነው። የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት ይቀበላል፣ የቁርአኑን እውነተኝነት ይቀበላል። ለዚህም እንደሚያስፈልገው ተርጊብ ነው። እነዚህን ያወቃቸው ነገሮች ወደ ተግባር እንዲተረጉምና እንዲሰራባቸው ማነሳሻ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። እና የተለያዩ ድንጋጌዎችን መዘርዘርና ማብራራት ማህበራዊ ግንኙነትን በተመለከተ ስለ ጠላቅ፣ ስለ ኒካህ፣ ስለ ውርስ የመሳሰሉ እንደዚህ አይነት ማህበራዊ ጉዳዮችን ነው በብዛት የሚዳስሱት የመዲና ምዕራፎች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሱረቱል ሙርሰላት በብዛት የአኺራ ጉዳዮች ከሞት በኋላ የመቀስቀስን ጉዳይ ነው የሚዳስሰው፣ የሚያወሳው፣ የሚናገረው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቸኝነት፣ የእሱን ሁሉን ቻይነት፣ ምንም የሚሳነውና የሚያቅተው እንዳልሆነ መረጃዎችን መጥቀስና ማቅረብ እዚህ ላይ ነው ተርኪዝ የሚያደርገው። እንደዚሁም ከሞት በኋላ መቀስቀስን ደግሞ በልዩ ሁኔታ ያኒ ትኩረት ሰጥቶ ይዳስሳል፣ ይናገራል ማለት ነው። ናቺ ምዕራፍ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በ5 ነገሮች እየማለ ነው የተከፈተችው የተጀመረችው ማለት ነው።
እነዚህ አምስት ነገሮች ምንድናቸው? ወደፊት እናያቸዋለን ኢንሻአላህ። ከዛ በማስከተል ደግሞ የቂያማ ትዕይንቶችን እንደዚሁ ቂያማ ሲመጣ የሚከሰቱ ነገሮችን የዚህ ፍጥረታ ዓለምና የዚህ ዓለም መቀየርና መለወጥ ዘውትር የለመድናቸው ሰላማዊ የሆኑ ሙህከም የሆኑ ፍጥረታት እንዳለ መንኮታኮታቸውን የሚያሳይ የሆኑ አንቀጾች ደግሞ ከዛ ተከትለው እንደዚሁ ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛም ስለ መልእክተኞች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የቀጠራቸውን ቀጠሮ በማስመልከት መቼ እንደቀጠራቸው ቀናቸው መቼ እንደሆነ እንደዚሁ ይገልጻል። ከዚሁ ጋር አያይዞ ደግሞ የውመል ፈስል የመለያው ቀን ሐቅና ባጢል ፍርድ የሚሰጥበት የሆነውን ቀን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያወሳል ይናገራል። ከዛም በማስከተል ደግሞ እንደዚሁ ፊት ከዚህ በፊት የነበሩ ህዝቦች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያጠፋበትን ሁኔታ እንዴት እንዳጠፋቸው ለምን እንዳጠፋቸው ይዘረዝራል። ይህንንም ያደረገው ተመሳሳይ ያለፉ ህዝቦችን አይነት ስራ የነሱን አይነት ማስተባበል የነሱን አይነት ኩፍርና ክህደት የሚያራምዱ አካላት ተመሳሳይ ዛቻ እንዳለባቸው ለማሳየትና ለማስጠንቀቅ ነው የሚያደርገው። እዚህ ምዕራፍ ላይ 10 መቃጢዖች አሉ ይላል። 10 መቃጢዖች 10 ክፍሎች አሉ ወይም 10 ጉዳዮችን ይዘረዝራል። አንደኛው መቅጣዕ ጃአ ዚክሩሁ ፊ 14 አያ 14 አንቀጾች ላይ የተዳሰሰ ጉዳይ ነው። በዛ መጀመሪያው 5 መሐላዎች አሉ። ከዛ በኋላ ከሞት በኋላ መቀስቀስ እውነት መሆኑን በመግለጽ የቂያማ ቀን ሲከሰት የሚመጡ ነገሮችን በማውሳት የሚዘረዝርበት ክፍል ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ ያለፉ ህዝቦችና ያስተባበሉ ከሃዲያን የጠፉበትንና የወደቁበትን የወደሙበትን ሁኔታ የሚያወሳው ክፍል ነው ሁለተኛው። ሶስተኛው ደግሞ የሰው ልጆች የመጀመሪያ አፈጣጠር እንዴት ነው፣ ከምንድን ነው የተነሳው፣ ከምንድን ነው የመጣው የሚለውን እንደዚሁ የሚያወሳበት የሆነው ሶስተኛው ክፍል ነው። አራተኛው ደግሞ ስለ ምድርና በህይወት ያሉትንም የሞቱትንም አቅፋ ሰብስባ የምትይዝ መሆኗን የሚጠቅስበት የሚያወሳበት የሆነው ክፍል ነው ማለት ነው። والمقطع الخامس فيه بيان ما يلقاه المكذبون من عذاب وتأنيب يوم الفصل በቂያማ ቀን የሚያስተባብሉ ሰዎችን የሚጠብቃቸው ቅጣት የሚጠብቃቸው መከራና መጥፎ ነገሮች ሁሉ የሚዘረዘርበት የሆነው አምስተኛው ክፍል። ስድስተኛው فيه بيان عدم الإذن للكفار في النطق يوم القيامة የቂያማ ቀን ለካህዲያን የንግግር እድል እንደማይሰጣቸው ولا يؤذن لهم فيعتذرون የሚለው ምንም እድል እንደማይሰጣቸውና ሊናገሩ ምክንያታቸውን ሊያቀርቡ እንኳን ጊዜ እንደማያገኙ የሚገልጽበት የሆነው ክፍል። المقطع السابع سبعتኛው ደግሞ تحدي المنكرين المكذبين بخاتم النبيين የነብያቶች መጨረሻና መደምደሚያ የሆኑት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸውን የሚያስተባብሉ አካላትን የሚገዳደርበት ክፍል ነው ሌላኛው ማለት ነው። وبيان ما أخبرهم الله به من البعث والنشور إن كان لديهم حيلة للتخلص من عذاب يوم الدين እስቲ የዛን ቀን ከተዘጋጀው ቅጣት ራሳችሁን ልታድኑና ራሳችሁን ልትጠብቁ የምትችሉ ከሆነ አድርጉት እስቲ ብሎ እነሱን የሚገዳደርበት የሆነ የሚያሰንበት የሆነ ክፍል ነው ማለት ነው። ሌላው ስምንተኛው فيه ذكر المتقين وما أعد الله لهم من نعيم አላህ እሱን ለሚፈሩ ሰዎች ያዘጋጀውን ጸጋ ያዘጋጀውን መልካም ነገር የሚያወሳበት ክፍል ነው። المقطع التاسع ዘጠነኛው ደግሞ فيه تأنيب المكذبين على موقفهم من الدعوة ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሚያቀርቡላቸው ዳዕዋ አንፃር የሚያስተባብሩ አካላት ላይ የደረሰ ወቀሳ ነው ዘጠነኛው ክፍል። አስረኛውና የመጨረሻው ደግሞ فيه ذكر السبب في عذاب المجرمين አመፀኞች ወንጀለኞች ለቅጣት የዳረጋቸው ጉዳይ ምንድነው የሚለውን የሚያብራራበት ክፍል ነው። ይሄ ደግሞ ከ48ኛው እስከ 50ኛው አንቀጽ ድረስ ተዘርዝሮ የምናገኘው ነው የሚሆነው ማለት ነው። በጥቅሉ ባጭሩ የምዕራፉ ይዘት ይህንን ይመስላል። ወደ እንትኑ ደግሞ ስንሄድ ወደ ተፍሲሩ ስንሄድ يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أي قولوا بسم الله الرحمن الرحيم በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህና በጣም አዛኝ በሆነው እንጀምራለን በሉ። والمرسلات عرفا
ተከታትለው የሚላኩ በሆኑት ነፋሶች እምላለሁ። ፈልዓሲፋት ዓስፈን በኃይል የሚነፍሱ በሆኑት ነፋሶችም እምላለሁ። ወናሽራት ነሽራን ደመናን የሚዘረጉ በሆኑት ነፋሶች እምላለሁኝ። ፈልፋሪቃቲ ፈርቀን መለየትን የሚለዩ በሆኑት መላእክት እምላለሁ። ፈልሙልቅያቲ ዚክረን ተግሳጽን ወደ መልእክተኞቹ የሚጥሉ የሚያስተላልፉ በሆኑትን መላእክት እምላለሁ። ዑዝረን ምክንያትን ለማስጨረስ፣ አው ኑዝረን ወይም ለማስጠንቀቅ። ኢነማ ቱዓዱነ ለዋቂዕ የምትቀጠሩት ነገር የሚከሰት የሚሆን ነው የማይቀር ነው ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተናገረ። የማለበት ጉዳይ ይሄ እነዚህን መሐላዎች የመጀመሪያዎቹን የጠቀሰው ኢነማ ቱዓዱነ ለዋቂዕ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወሁወ አስደቁል ቃኢሊን ባይምልም የሚታመን የሆነ ጌታ ግን ምኑ ክብደት ሰጥቶት ነገሩን በጣም ትኩረት ሰጥቶት አክብዶት ምሎ ተናገረ። ምን ላይ ነው የማለበት ጉዳይ ኢነማ ቱዓዱነ ለዋቂዕ የምትቀጠሩት ነገር ለዋቂዑን ላ መሐላ ምንም የሚያስቀረው ነገር የለም የሚከሰት ነው የሚሆን ምንም ቢሆን ምን አይቀርም። የምትቀጠሩት ምንድን ነው? ያኒ ቅያማ አለ፣ ከሞት በኋላ ትቀሰቀሳላችሁ፣ ሂሳብ ትተሳሰባላችሁ ከጌታችሁ ጋር። ከዛ በኋላ ምንዳ አለ፣ ኢማ ኢላ ጀና ወኢማ ኢላ ናር፣ ወይ ጀሃነም ወይ ጀነት አለ ተዘጋጅቷል አይቀርም የሚለው ቀጠሩ ዋቂዑን ተከሳች ነገር ነው የሚሆን ሆኝ ነገር ነው ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጠቀሰ ማለት ነው። طيب እነዚህን የተማለባቸውን ጉዳይ በሚመለከት የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። قيل انها الرياح ነፋሶች ናቸው ተብለዋል። وقيل انها الملائكه አይ መላእክቶችን የተፈለጉበት በሁሉም አምስቱም የተፈለገው ንፋስ ነው የሚሉ ዑለማዎች አሉ ሙፈሲሮች። አይ የተፈለገበት መላእክቶች ናቸው የሚሉም አሉ። የተወሰኑት ደግሞ ግማሹ ለነፋስ ነው የተፈለገበት፣ ግማሹ ደግሞ ለመላእክቶች ነው የተፈለገበት ብለው በዚህ አይነት መልኩ ያብራሩታል ማለት ነው። طيب والمرسلات عرفا ማለት ምን ማለት ነው? المرسلات በሚላኩ ንፋሶች እምላለሁ። ንፋስ ተብሎ ተተርጉሞ ጠብዓ ጅምሁሮችም እንደዚህ ነው የሚሉት ንፋስ ነው የተፈለገው። والمرسلات عرفا በማለት የተፈለገው ንፋስ ነው የሚለውን አብዛኞቹ ሙፈሲሮች የሚሉት ይህን ከሰለፎች ከብዙዎቹ ይህን ተላልፏል ተነግሯል ማለት ነው። እና والمرسلات በሚላኩ ንፋሶች እምላለሁ። ዑርፈን ከዑርፍ الفرس ልክ እንደ ፈረስ ጋሜ ተከታታይ ሆነው በሚላኩት ንፋሶች እምላለሁኝ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተናገረ። وهي الرياح المتتابعة ተከታታይ የሆኑ እንግዲህ ንፋስ ሲባል ብዙ ሁኔታዎች አሉት። ንፋስ ወይ የሆነ ሽውታ አይነት በሽውታ የሚነፍስ የንፋስ አይነት አለ። ቀስ ብሎ ረጋ ብሎ የሚነፍስ ማለት ነው። በኃይል የሚነፍስ ንፋስ ደግሞ አለ። እንደዚሁም ደግሞ ሳኪን የሆነ የተረጋጋ የሆነ ሙዕተዲል የሆነ ምንም የማይሰማው እንዳለበት ማለት የማይሰማ የሆነ ደግሞ አለ። ሁሉም ቢሆን የራሱ የሆነ ሚናና ድርሻ አለ፣ የሚሰራው ስራ አለ። ለሰው ልጆች ህይወት በጠቅላላ ንፋስ ወሳኝ ነገር ነው። ሐታ ድምፅ እንኳን ለመተላለፍ الامواج الصوتيه የድምፅ ሞገድ የሚተላለፈው በንፋስ አማካኝነት ያ ባይኖር ኖሮ ድምፅም እንኳን መተላለፍ አይችልም። ከአንድ ወደ ሌላ ማህበራዊ ህይወት መኖር አይቻልም ማለት ሰው መነጋገር አይችልም ማለት ነው። እና እነዚህ ይሄ ሪያህ የሚባለው ይሄ ዋሲጠቱ ነቅሊ للامواج الصوتيه የድምፅ ሞገድን የሚያስተላልፈው ንፋስ በንፋስ አማካኝነት። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ለዋቂዕ ቁርአን ላይ በሌላ ምዕራፎች ላይ እንደሚናገረው ወአርሰልና الرياح ለዋቂሐ ንፋሶችን እንለቃለን። ለዋቂዕ ማለት ያኒ አትክልቶችን የሚያዳቅሉ የሆኑ ከወንዴ ዘር ወደ ሴቴ ዘር ያኒ የሚያዳቅሉ የሆኑ ንፋሶችን እንልካለን ይላል። በሌላ አያ ምን አለ? وهو الذي يرسل الرياح አላህ ማለት ያ ንፋስን የሚለቅ ነው። ቡሽራን በይነ የደይ ረሕመቲሂ ከእዝነቱ ወይም ከዝናብ በፊት ብስራት ነጋሪ አድርጎ የሚለቅ
ንፋስ ዝናብ ቀዝቃዛ የሆነ ነፋሻ አየር ሲመጣ እሰይ እንደው ዝናብ ሊዘንብልን ነው ብሎ ሰው ይደሰታል። በተለይ ጠፍቶ የከረመ ሲሆን የዓመት መጀመሪያ ላይ ሲመጣ እንደዚህ አይነቱ ንፋስ ብስራት ነጋሪ ነው፣ ቡሽራ ነው፣ ከአላህ ዘንድ የመጣ የሆነ ማለት ነው። ያንን ያሳያል። በሌላ አያ ምን አለ? አላሁ الذي يرسل الرياح አላህ ማለት ያ ንፋስን የሚለቅ ነው። ፈቱሲሩ ሰሓበን ደመናውን ትቀሰቅሳለች ይላል። ያ ንፋስ ደመናውን እየነዳ እየቀሰቀሰ አንድ ቦታ ላይ እንዲከማችና እንዲዘንብ ትልቁን ሚና የሚጫወተው ንፋስ ነው። ይህንን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እየጠቀሰ ያለው በሌላ አያ ላይ ወሚን አያቲሂ አን ዩርሲለ الرياح ሙበሽራት ከአላህ ምልክቶች መካከል አን ዩርሲለ الرياح ንፋሶችን መልቀቁን ሙበሽራት አበሳሪዎች አድርጉ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይገልጻል። እነዚህ ሁሉም አንቀጾች ምን ያሳያሉ? ወልሙርሰላት ዑርፈን ማለት ሙርሰላት ማለት የተላኩ የሆኑ ንፋሶችን የተፈለገበት የሚለውን ትርጓሜ የተሻለና በላጭ እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው። ዑርፈን ማለት ደግሞ ተከታታይ የሆነው የሚመጡ ከአንዱ በኋላ የተከታተሉ ደመናን እየቀሰቀሱ የሚመጡ በሆኑት ንፋሶች እምላለሁኝ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተናገረ ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በማንኛውም ነገር በፈለገው ነገር ይምላል። እሱ የሚምልበትን ነገር እስከዛሬም እንዳየነው ትልቁን ነገር በጀርባው ያዘለ ትልቁን ነገር ያለው የሆነ ከባድ የሆነ መልእክት ያለው ነገር ነው የሚምልበት ጉዳይ። አንስቶ የሚምልበት ነገር እንዲሁ እንደ ቀላል የሚታይ ቀላል ነገር የሚሆን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ አያ ላይ በንፋስ እየማለ ነው። ወልሙርሰላቲ ዑርፈን የሚለው ይህንን ነው የሚያመላክተው። ሌሎቹ ደግሞ ወልሙርሰላቲ ዑርፈን ማለት በመልእክተኞች በሆኑት መላእክት በሚላኩ መላእክት እምላለሁኝ ማለት ነው። ዑርፈን ማለት ቢልዑርፊ ማለት ነው። በታወቀ በመልካም ነገር የሚላኩ በሆኑት በምንድን ነው የሚላኩት? ሸራኢዕ ይዘው የተለያዩ ዋህይ ይዘው ወደ ነቢያቶች ወደ መልእክተኞች ይመጣሉ እነዚህ መላኢካዎች ማለት ነው። እና ወልሙርሰላት ዑርፈን ማለት በታወቀ መልካም ነገር በሚላኩ መልእክተኞች በመላኢካዎች እምላለሁኝ ማለት ነው ትርጉሙ ብለው በዚህ አይነት መልኩ የተረጎሙ ሙፈሲሮች አልጠፉም ማለት ነው። طيب ሁለተኛው መሐላ ደግሞ ምንድነው የሚለው? ወልሙርሰላት ዑርፈን ፈልዓሲፋት ዓስፈን ይሄ ንፋስ ፈልዓሲፋት ዓስፈን በኃይል የሚነፍሱ በሆኑ በኃይል ነፋሻ በሆኑ ንፋሶች እምላለሁ። ንፋስ እንግዲህ ምን እንደሚያደርግ በደንብ የሚታወቅ ነው። እኛ ሀገር ላይ ምናልባት በብዛት አይተነው ላይሆን ይችላል፣ ግን ሌሎች አካባቢዎች ላይ ኃይለኛ ንፋስ ይመጣና አልዓዋሲፍ አውሎ ነፋስ እንደሚባለው ማለት ይመጣና ይሄ ትልቁን ዛፍ ከስሩ መንግሎ ይጥለዋል። ትላልቁን ቤት ሁሉ ያወድማል። የተለያዩ ማዕበልና ሱናሚ እንዲከሰት ያደርጋል። የተለያዩ ግዙፍ ብለን የምናስባቸውን ነገሮች አሽቀንጥሩ ወደዛ የወረወራቸዋል፣ ይጥላቸዋል። ይህንን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እየማለበት ያለው ፈልዓሲፋቲ ዓስፈን በኃይል ነፋሻ በሆኑት ንፋሶች እምላለሁኝ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ገለጸ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ አልዓሲፋት የሚባለው አልአንሰብ የሚሆነው በጣም የሚገጥመው ንፋስን በተመለከተ ተደርጎ ሲተረጎም ከማ ሁዋ ቀውሉ ጅምሁር የበርካቶቹ አነጋገር እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው። ወሂየ ሸዲደቱ አልሁቡብ ዐኒፈቱ ሰይር በኃይል የሚጓዝ የሆነ ተዕሲፉ ቢልአሽጃሪ ፈተቅለዑሃ ወቢዲያሪ ፈቱኸሪቡሃ መንደሩን ይመጣና እንዳልነበረ ድምጥማጡን ያጠፋል ማለት ነው። ወቢልአታሪ ፈቱገይሩሃ ወቱሲሩ ልኸውፈ ወልዙዕራ ፊ ቁሉብ ናስ በሰዎች ልቦና ላይ ፍርሃት የሚጭር የሆነ የሚያስፈራ የሆነ የሚያስደነግጥ የሆነ ከባድ ነፋሶችን የሚለቀው በሚመጡት ከባድ ነፋሶች እምላለሁኝ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለ ማለት ነው። ፈልዓሲፋት ዓስፋ የሚለው ይህንን ነው የሚያሳየውና የሚያመላክተው። አንዳንዶቹ ደግሞ ፈልዓሲፋት ዓስፈን ማለት መላእክቶች ናቸው የተፈለጉት። ከሰማይ ወደ ምድር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲልካቸው ዋህይን መልእክትን ይዘው ሲመጡ በፍጥነት ነው የሚመጡት፣ በቅጽበት ማለት ነው። ይህም ዓስፍ ከሚለው ጋር ሊመሳሰል ይችላል። ይሄ አውሎ ንፋስ በፍጥነትና በኃይል እንደሚጓዘው ሁሉ በተመሳሳይ መልኩ መላእክቶችም እንደዚሁ ከሰማይ ወደ ምድር መልእክቱን ይዘው ሲመጡ በቅጽበት ነው የሚመጡት፣ በኃይል እየከነፉ ነው የሚመጡት ማለት ነው። እና ይሄኛውም ትርጓሜ ቢሆን
አያስኬድም የሚባል አይደለም። በዚህም የተረጎሙት ሙፈሲሮች አሉና ይበልጥ በአውሎ ንፋስና በኃይል የሚነፍሱ ንፋሶች አንሰብ ቢሆንም እንኳን ለመላእክቶችም ተደርጎ ሊተረጎም የሚችል የሆነ ቃል ነው ማለት። ፈልዓሲፋት ዓስፈን ወናሽራት ነሽረን መዘርጋትን የሚዘረጉ በሆኑት ንፋሶች እምላለን። ምንድነው የሚዘረጉት? እነዚህ ንፋሶች ይመጡና ደመናውን ወደ ተለያየ አካባቢ እንዲዘረጋ እና ሰማዩን ቀበሌ እንዲሞላ ያደርጉታል። الناشرات نشرا ማለት ይሄ ነው። وهي الرياح تفرق السحب وتنشرها وتسوقها الناشرات نشرا ማለት ይሄ ንፋሶችን ይዘረጋሉ እንዲዘረጉ ያደርጋሉ እና ይዘረጋና ይዘረጋጋና የተለያየ አካባቢ እንዲዘንብ ይሆናል ማለት ነው። والناشرات نشرا ማለት ይሄ ليسقي بها بلدا ميتا ከዛ በኋላ የጠፋውን መሬት የደረቀችዋን ምድር እንድትለመልም ህይወት እንድትዘራ ያደርጋታል። እንደውም አንዳንዶቹ ምን ብለው ፈሰሩ መሰላችሁ? ወናሽራት ነሽራን ማለት መቀስቀስን የሚቀሰቅሱ በሆኑ ንፋሶች ደግሞ ተተርጉ። ምንድነው የሚቀሰቅሱት? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙታኖችን ከቀብራቸው የንሹሩ የውመ ቂያማ ቀን ይቀሰቅሳቸዋል። ነሸራ ነው የሚባለው ያኛው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛውም ላይ ወናሽራት ነሽራን ማለት መቀስቀስን የሚቀሰቅሱ ይሆኑ። ምን ነው የሚቀሰቅሱት? የሞተውን መሬት የደረቀውን ምድር ዝናብ እንዲዘንብበትና እንዲለመልም ህይወት እንዲዘራ እንደገና ወደ ህይወት እንዲመለስ የሚያደርጉ በሆኑት ንፋሶች እምላለሁኝ ማለት ነው ብለው በዚህ መልኩ ፈስረውታል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም ስራው። ወተለቅሑ الشجر ቅድም እንዳልነው እንትኖችን ያኒ ዛፎችን ወይም ተክሎችን አንዱ ከሌላው እንዲዳቀል ስራ ይሰራሉ። ይሄ ታወቀ ያኒ አበባዎችን ከወንዴ ዘር ወደ ሴቴ ዘር እንዲዳቀልና በኋላ ፍሬ እንዲያፈራ የሚያደርጉት ንፋሶች ናቸው። በንፋስ አማካይነት ነው። ይሄ ያኒ በርካታ የፍራፍሬ አይነቶች በዚህ መልኩ ያፈራል። ቴምር ለምሳሌ በዚህ አይነት መልኩ ያፈራል። ሌሎችም እንደዚሁ ማለት ነው። እና ያ ማለት ነው وتحمل البذر وتدفع السفن መርከቦች ጀልባዎች ባህር ላይ እንዲጓዙ ያደርጋል። ምን ንፋስ ሲኖር አየር ሲኖር መንፈስ ሲችል ያኒ መርከቦች ያኒ ዛሬ ላይ መጥቶ በሞተር የሚንቀሳቀሱ ጀልባዎችና መርከቦች መጥተው ነው እንጂ ፊት ጊዜ ሞተር የለም። የግድ ምንድነው የሚጠቀሙት? ንፋስን ነው የሚጠቀሙት። የንፋስ አካሄድ ነው። በንፋስ እየተገፋ ነው የሚሄደው ማለት ነው። وتبدد الهواء هنا وهناك እናም ይሄ አየሩ ወይም ደመናውን እዚህም እዛም እንዲበታተንና የተለያዩ ቦታዎች እንዲዳረስ ሰማዩን እንዲሞላው ያደርጋል። ከዛስ فتأتي بالمطر ዝናብ እንዲዘንብ ሚና ይጫወታልና በእነዚህ እምላለሁኝ ማለት ነው ብለው ጠቀሱ ማለት ነው። وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا እንዳለው ዝናብ ለመዝነብ ንፋስ ትልቅ ሚና ይጫወታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይህንንም እዚህም ቦታ ላይ ሌሎችም ቦታዎች ላይ እንደዚሁ ጠቅሶታል ተናግሮታል ማለት ነው። طيب ስለዚህ ወናሽራት ነሽራን ማለት በዚህ አይነት መልኩ ንፋሶች ናቸው የተፈለጉበት ብለው ይህንን የተሻለ ተርጓሜ ያደርጉታል ማለት ነው። ከዛ አስከተለና ምን አለ? فالملقيات ذكرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا መለየትን የሚለዩ በሆኑት መላእክት እምላለሁ። ይህንን ደግሞ ለመላእክቶች ያደረጉት ምንድነው የሚለዩት? ያኒ ይዘውት በሚመጡት መልእክት አማካኝነት ከአላህ ዘንድ ይዘው በሚወርዱት ወህይ አማካኝነት ሐላልና ሐራምን የተፈቀደና የተከለከለ እውነትና ሐሰትን ሐቅና ባጢልን ሙእሚንና ካፊርን እንደዚሁም ሙሽሪክና ሙወሂድን ይለያል። ፈልፋሪቃት ፈርቀን መለየትን የሚለዩ በሆኑት መላእክት እምላለሁ ማለት ይህን የተፈለገበት ያኒ የተፈለጉበት መላእክቶች ናቸው ብለው ይጠቅሳሉ ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ አይ ፈልፋሪቃት ፈርቀን የሚለውም ራሱ አሁንም ለንፋሶች ነው መለየትን የሚለዩ የሆኑ አይ ሪያህ ከዛ ለምን ያደረጉት? ፈልፋሪቃት ፈርቀን የሚለውን ድምፅን የሚለያዩ በሆኑት ድምፅ የተለያየ ቦታ እንዲደርስ የሚያደርጉ በሆኑት ንፋሶች እምላለሁኝ ማለት ነው። فالفارقات أي الرياح وهي تحمل الأصوات بآي الذكر الحكيم في العالم. يا الله سبحانه وتعالى ذكر يعني قرآن قرآن ودسوت اللي تلالف نفاس የራሱ ሚና ይጫወታል። ድምጹን የሚያስተጋባው እንዲደርስ የሚያደርገው ይሄው ንፋስ ነው በማለት በዚህ መልኩ ተርጉመውታል።
ይሄ እንኳን እንደ አቅራብ የሚሆነው የሚመስለውም ሌሎችም ብዙ ፈሲሮችም እንዳሉት ለመላእክቶች ማድረግ ነው። ፈልፋሪቃቲ ፈርቀን ማለት መለየትን የሚለዩ በሆኑት መላእክት እምላለሁኝ ማለት ነው። طيب ከዛስ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ ቀጥሎ ያለውን ነው የሚያመላክተው። ፈልሙልቂያት ዚክራን ዚክር ማለት ተግሳጽ ማለት ነው፣ ምክር ማለት ነው። ይህንን የሚጥሉ በሆኑት መላእክት እምላለሁኝ። ወዴት ነው የሚጥሉት? ወደ መልእክተኞች፣ ወደ ሩሱሎች አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ወደ ላካቸው መልእክተኞች ይዘው ያንን ዚክር ያንን ተግሳጽ መመከሪያ መገሰጫ ያኒ ለሰዎች ያኒ ለልባቸው ብርሃን የሚሆን ለመንገዳቸው መብራት የሚሆነውን ተግሳጽ የሚጥሉ የሚያስተላልፉ በሆኑት መላእክቶች እምላለሁኝ ማለት ነው ብለው በዚህ መልኩ ተርጉመውታል። ፈልሙልቂያቲ ዚክረን የሚለውን ማለት ነው። طيب ወይም ፈልሙልቂያቲ ዚክረን ሌላም ትርጓሜ የሰጡት አልጠፉም እና ቁርጡቢ ረሕመቱላሂ ዐለይሂ ይጠቅሱታል። ሙልቂያቲ ዚክረን ማለት መላእክቶች ወደ መልእክተኞች አስተላላፊ ወይም መልእክትን ተግሳጽን የሚያስተላልፉ የሚጥሉ ማለት ነው። ሩሱሎች ደግሞ ወደ ህዝቦቻቸው ሩሱሎች መልእክተኞች ለህዝቦቻቸው መልእክት አስተላላፊ ናቸውና በመልእክተኞችም እምላለሁኝ የሚል ማዕና እንዳለው ይጠቅሳሉ። ፈልሙልቂያቲ ዚክረን የሚለው በዚህ አይነት መልኩ ለሩሱሎች እና ለመላኢካዎች ተደርጎ ተተርጉሟል ማለት ነው። ቃለ ቀታደቱ ፊል ሙልቂያት ሂየ ልመላኢካ ቱልቂ ዚክረ ዐለ ሩሱል ወቱልቂህ ሩሱሉ ዐላ በኒ አደም። መልእክተኞች ለሰው ልጆች ይህንን ወሕይ ይህንን መልእክት ያስተላልፉታል በማለት በዚህ መልኩ ይተረጉማሉ። ሻል ያለው ትርጓሜ ይሄ ነው። እንደውም አንዳንዶቹ ይህንን ቦታ ላይ ፈልሙልቂያት ዚክረን የተፈለገው ያኒ ሁሉም አብዛኞቹ ጅምሁሩል ሙፈሲሪን መላኢካዎች ናቸው የተፈለጉበት እንጂ ነፋሶች አይደለም በማለት በዚህ መልኩ ተርጉመውታል ማለት ነው። ለምንድን ነው ታዲያ ያንን ተግሳጽ ያንን ዚክር ወደ ሰዎች ወይም ወደ ሩሱሎች የሚያስተላልፉት ሲባል ለምንድን ነው የሚያስተላልፉት? ለምንድን ነው ማስተላለፍ ያስፈለገው? ዑሙመን በጥቅሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ወሕይ ይህንን ተግሳጽ ይህንን ቁርአን ያወረደው ለምንድን ነው ሲባል ቀጥሎ ያለው አያ ተናገረ። ምንድን ነው እሱም? ዑዝረን አው ኑዝረን። ለዚህ ዑዝረን ማለት ምክንያትን ለማስጨረስ ነው። ሰዎች ይህ ተግሳጽ ባይመጣላቸው ኖሮ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ፊት ቀርቦ ዑዝር ያቀርቡ ነበር። ማጃአና ሚን በሺሪን ወላ ነዲር፣ እኛ እኮ ምንም አይነት አስጠንቃቂም አበሳሪም መልእክተኛ የሚባል አልመጣልንም ብለው ይከራከሩ ነበር። ያንን ዑዝር ለማስጨረስ ነው። ይኸው መጥቶላቸዋል። እንደዛ እንዳትሉ የቂያማ ቀን በቃ ምንም አይነት መልእክት አልደረሰንም እንዳትሉ ይኸው ምክንያታችሁን ለማስጨረስ መልእክተኛ ልከንላችኋል ነው የሚለው። ማጃአና ሚን በሺሪን ወላ ነዲር። ሌላ ቦታ ምን ይላል? ሩሱለን ሙበሽሪን ወሙንዚሪን፣ መልእክተኞችን ልከናል አበሳሪዎችና አስፈራሪዎች አስጠንቃቂዎች አድርገን። ለምን? ሊአላ የኩነ ሊናሲ ዐላ ላሂ ሑጀቱን በዕደ ሩሱል፣ ለሰዎች አላህ ላይ መልእክተኞችን ከላከ በኋላ ምንም አይነት መከራከሪያ መረጃ እንዳይኖራቸው። በቃ ይኸው ምንም አይነት ምክንያት የላቸው ላለማመን፣ ላለመቀበል፣ አላህን ላለማምለክ፣ መልእክተኞችን ላለመከተል ልታቀርቡት የምትችሉት ምንም አይነት ዑዝር የላችሁም የሚል መልእክትን ያለው። ዑዝረን ማለት ነው በቃ ዑዝራቸውን ለማስጨረስ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዑዝረን ማለት ምክንያትን ለመቀበል ብሎ ምን ማለት ነው? ምክንያትን መቀበል አንድ ሰው ወንጀል ከሰራ ያኒ ተውበት ካደረገ ከዚህ ከጥፋቱ ከተመለሰ ከተጸጸተና አላህን ይቅርታ ከጠየቀ አላህ ይቀበላል። ሽርክ ላይ ከርሞ ኩፍር ላይ ዘውትሮ ከዛ በኋላ ወደ እስላም ከተመለሰ ወደ ተውሂድ ከገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበላል፣ ይቅርታ ያደርግለታል። ይህንን ነው ዑዝረን የሚለው የሚያመላክተው ይህንን ነው ብለው የተረጎሙና የፈሰሩ አሉ። አው ዑዝረን ማለትስ ማስጠንቀቂያ ወይም ለማስጠንቀቅ። ማን ነው የሚያስጠነቅቁት? ኩፋሮችን፣ ሙሽሪኮችን፣ ሙናፊቆችን እነዚህን ለማስጠንቀቅ ነው፣ ለኢንዛር ነው። ይህ ቁርአን ዙወጅሀይን ሁለት ነገሮች አሉት። አንደኛ የሁሉም መልእክተኞችን ባህሪያቸው እንደዚህ ነው፣ አስጠንቃቂም ናቸው፣ አበሳሪም ናቸው። ያስጠነቅቃሉ፣ ያበስራሉ። ቁርአንም እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው። ለዛ ነው ዑዝረን አው ኑዝረን የሚለውን የጠቀሰው በዚህ ምክንያት ነው እንደማለት ነው። فالقرآن نزل إما عذرا للناس لئلا ينكروا الوحي والرسالة، وحيا يا الله ملكتنا መልእክተኝነትን እንዳያስተባብሉ ነው የወረደው ቁርአን። መቼም ሰው አንድ ሰው ድንገት ተነስቶ እኔ አላህ ልኮኛል
መልእክተኛ ነኝ እንደዚህ ብሎ ቢናገር ምንድነው ማስረጃ ምንድነው ይዘህ የመጣው አሳማኝ መረጃ ብሎ መጠየቅ ያለ ነው። ይሄው የአላህ መልእክተኛ ደግሞ እሳቸው ብቻም ሳይሆን ሁሉም ነብያት ሲመጡ ወደ ህዝቦቻቸው ሲላኩ ይዘው የመጡት አስረጃ ለሁሉም ነብያት እንደየጊዜው እንደየሁኔታው እውነተኝነታቸውን የሚመሰክርና የሚያሳይ የሚያስረዳ የሆነ ምን አላቸው ያኒ አስረጃ አላቸው ማለት ለሁሉም ነብያቶች ሙዕጂዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቷቸዋል። ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጣቸው ሙዕጂዛ ደግሞ ምንድነው? الوحي ይሄ ቁርአን እስከ ቂያማ ቀን ድረስ የሚቆይ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ከፊቱም ይሁን ከኋላው ምንም አይነት ባጢል መጥቶ ሊራታው ሊያሸንፈው የማይችል የሆነ ተንዚሉን من حكيم حميد يعني ጥበበኛና መስሉን ከሆነ ጌታ ዘንድ የወረደ የሆነ ሙዕጂዝ የሆነ ተአምራዊ ቁርአን መጽሐፍ የሳቸው ተአምር ይሄ ሁሉም ነብያቶች እንደየጊዜው እንደየሁኔታው ሰዎችን ሊያሳምን የሚችል የሆነ ተአምር ተሰጥቷቸዋል። ለሙሳ አለይሂ ሰላም በትር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቷቸዋል። ለኢሳ አለይሂ ሰላም ሰዎችን መፈወስ ማዳን እንዲችሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበብ ሰጥቷቸዋል። ሙዕጂዛ ነው ያኒ ሰዎች ሊያደርጉት የማይችሉት የሆነ ከሰው አቅም በላይ የሆነ ሙዕጂዛ ማለት ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጣቸው ደግሞ ቁርአን በዚህ ምክንያት አሉ የሚነበብ ቁርአን ስለሆነ አንድ ሰሞን ብቻ ተሰርቶ የማይጠናቀቅ ተአምር ስለሆነ ቋሚና ዘላለማዊ ተአምር ስለሆነ ያኒ ከተከታይ አንፃር ብዙ ተከታዮችን እንደማፈራ አምናለሁኝ ወይ ከጅላለሁኝ ብለ አላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ቋሚ የሆነ ተአምር አንድ ሰሞን ብቻ ታይቶ የጠፋ አንድ ሰሞን ብቻ ታይቶ የተሰወረ ተአምር አይደለም። ቋሚ የሆነ ዘላለማዊ የሆነ ተአምር ነው እንደማለት ነውና ቁርአን የወረደው በዚህ አይነት መልኩ ነው። ዑዝራን ነው ማለት طيب ከዚህ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስካሁን የማለበትን ጉዳይ ማሳረጊያውን ነገረን። فقال انما توعدون لواقع ያ የምትቀጠሩት ጉዳይ አለ ወደፊት ይመጣል እየተባያችሁ ጧት ማታ የሚነገራችሁ ነገር ለዋቂዑን የሚከሰት ነገር ነው የማይቀር የሆነ በፍጹም ወደ ኋላ ሊቀር የማይችል በፍጹም ያኒ ሊቀር የማይችል የሆነ እውነተኛ ጉዳይ انه الحق مثل ما انكم تنطقون ልክ እንደምትናገሩት እውነት ያኒ ንግግሩን አሁን እየተናገርኩ ነው ወይስ አይደለም ብሎ መቼም የሚጠራጠር አእምሮ ጤነኛ የሆነ ሰው የለም። መቼም የሚያደርገው ነገር ያውቃል እያደረገ ያለው ማለት مثل ما انكم تنطقون اي كنطقكم ልክ የምትናገሩት ነገር ላይ እርግጠኛ እንደሆናችሁ መናገራችሁን እርግጠኛ እንደምትሆኑበት ሁሉ ከዛ በበለጠ መልኩ ቂያማ የማይቀር ነገር አይቀሬ ጉዳይ። ስለዚህ እናንተ ዝም ብላችሁ በራሳችሁ በቃ የተለያዩ ነገሮችን እያመጣችሁ እንዴት ይሆናል ዝም ብሎ ኢስቲብዓድ አቅሊ በአእምሯችሁ ብቻ አይሆንም ብላችሁ ከምታስቡ ይልቅ መረጃዎች ይኸው በዙሪያችሁ ያሉት ብዙ ነገሮች አሉ። ይኸውኛ ቁርአን አውርደንላችኋል እነኑ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያለ ያለው انما توعدون لواقع የማይቀር ነገር አይ ان امر القيامه لا شك فيه ምንም ጥርጥር የለውም። وان ما توعد الله به المكذبين الجاحدين الله Subhanahu Wa Ta'ala يعني የሚያስተባብሉና የሚክዱ አካላትን የዛተበት ጉዳይ من مجيء الساعه ቂያማ መከሰቱና والثواب والعقاب من دانا قطعه الله يتبارك امر كائن لا محاله ምንም ጥርጥር የሌለው ምንም ቅሮት የሌለው አይቀሬ ጉዳይ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ። وهذا هو جواب القسم እስካሁን አምስት ጉዳዮችን አንስቶ የማለበት ነገር ይሄን انما توعدون لواقع የሚለው ማለት እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን በዚህ አይነት መልኩ ትኩረት ሰጥቶት ተአኪድ አድርጎ አጠንክሮ አበርትቶ ነው የተናገረው የማይቀር ነው። انكم لمبعوثون ومحاسبون ومجزيون باعمالكم ان خيرا فخير وان شرا فشر ትቀሰቀሳላችሁ አላህ ፊት ትቆማላችሁ ትተሳሰባላችሁ ስራችሁ ይመዘናል በሰራችሁት ስራ መሰረት ትመነዳላችሁ መልካም የሰራ መልካም ያገኛል መጥፎ የሰራ መጥፎ ይጠብቀዋል የሚለው ነገር የማይቀር ነው። انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين የሚለው ይህንኑ ነው የሚያሳየውና የሚያመለክተው ኢንሻአላህ ቀሪውን ከአዳን በኋላ እንመለሳለን።
طيب ከዚህ በማስከተል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ቂያማ ሲከሰት የሚመጡ ነገሮችን ያብራራል ይዘረዝራል ማለት ነው። إنما توعدون لواقع ብሎ ከተናገረ በኋላ ያ የምትቀጠሩት ጉዳይ ቃል የተገባላችሁ ነገር የማይቀር ነገር ነው፣ የሚከሰት ነው፣ የማይቀር ነው፣ የሚሆን ነው ካለ በኋላ ሁኔታዎቹን ደግሞ አብራራ ዘረዘረ። فقال تعالى فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين بلو الكسمات. فإذا النجوم طمست كواكبتوች ብርሃናቸው በተወገደ ጊዜ وإذا السماء فرجت ሰማይም እንደዚሁ በተከፈተች ጊዜ وإذا الجبال نسفت ጋራዎችም በተንኮታኮቱ ጊዜ وإذا الرسل أقتت መልእክተኞችም ጊዜ በተደረገላቸውና ቀነ ቀጠሮ በተሰጣቸው ጊዜ لأي يوم أجلت በጣም ከባድና ታላቅ ለሆነ ቀን በተቀጠሩ ጊዜ ليوم الفصل ለመለያው ቀን وما أدراك ما يوم الفصل የመለያው ቀን ምን እንደሆነ ምን አሳወቀ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠቀሰ ማለት። فإذا النجوم طمست የሚለው ከዚህ በፊትም በርካታ ምዕራፎች ላይ ተመሳሳይ ይዘት ያለውን ነገር አሳልፈናል። وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت የሚሉ እነዚህን የከዋክብትን መርገፍና ብርሃናቸው መወገድ መጥፋትን የሚያመላክቱ የሆኑ መልእክቶች ካሁን በፊት አይተናል ማለት። ቂያማ ሲከሰት እንግዲህ አስቀድሞ የሚከሰቱ ከባባድ ጉዳዮች አሉ። ይሄ ከውኑ በጠቅላላ ይሄ ፍጥረት ዓለም በአጠቃላይ يختل نظامه ስርዓቱ መዋቅሩ ሁሉ ፍርስርሱን ነው የሚወጣው። ሁሉ ነገር ይፈርሳል ይበላሻል ማለት። ከነዛ ብልሽቶች ከነዛ ከሚከሰቱ ነገሮች አስፈሪ አስደንጋጭ ልብን የሚጠልፉ ከሆኑ ጉዳዮች አሉ። ምንድነው? فإذا النجوم طمست ከዋክብት ብርሃናቸውን ባጡ ጊዜ የሚለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ብርሃናቸውን ያጣል፣ ብርሃናቸው ይጠፋል፣ ይጨልማል፣ ይረግፋሉም ጭምር ማለት ነው። አይተናፈረት ወዛለት عن أماكنها ቦታቸውን ለቀው ሁሉ ይረግፋሉ እንደ ጠጠር ማለት ነው። ሱብሃንአላህ እና وطمس النجوم يقتضي طمس نور الشمس ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ምን ይመጣል? የከዋክብት ብርሃን የራሳቸው ብርሃን አይደለም፣ ከፀሐይ ብርሃን የተቀበሉትና ያንጸባረቁት ከዚያ የወሰዱት ነው ይላል። ስለዚህ ይሄ ብርሃናቸው የሚጠፋው መቼ ነው? የፀሐይን ብርሃን ሲጠፋ ነው ተያይዞ ማለት ነው። ይህንንም የፀሐይ ብርሃንን የጨረቃም ራሷ ያላት ብርሃን የተውሶ ቢሆንም እንደሚጠፋ በሌሎችም ምዕራፎች አንቀጾች እንዲሁ ተነግሯል ማለት ነው። فإذا النجوم طمست ማለት ይሄ أي موحقت وموحي نورها ብርሃኗን እንድታጣ በተደረገች ጊዜ ማለት ነው። አንደኛ ይሄ وإذا السماء فرجت ሰማያትን በተከፈቱ ጊዜ ሰማያት ይከፈቱና ለምንድን ነው የሚከፈቱት? መላእክቶች ሁሉ ይወርዳሉ። ሰማይ ይሄ የምናየው ትልቁ ፍጥረት እንዳልነበረ ሆኖ ተጠቅልሎ ይወገዳል ማለት ነው። በሌሎች ምዕራፎችም ላይ ይህንን እንዳየን إذا السماء انشقت وإذا السماء فرجت وإذا السماء انفطرت እያለ በሌሎችም ምዕራፎች ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ይናገራል። وإذا السماء فرجت ማለት ይሄ ሰማይ በተከፈተች ጊዜ ሰማይ ተከፍታ መላእክቶች እንዳለ ከየሰማያት ይወርዳል። ወርደው ማህሸር ላይ ያሉትን ሰዎች እንዳለ ይከቧቸዋል የሚል ነገር ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ሌሎች ምዕራፎች ላይ አይተናል። ስለዚህ ይሄ ነው ሌላኛው ጉዳይ ይሄ ነው። ሰማያት ከዋክብት ይረግፋሉ፣ ብርሃናቸውን ያጣሉ። እንደዚሁም ደግሞ ሰማያት ይቀደዳሉ፣ ይከፈታሉ። وفتحت السماء فكانت أبوابا የሚልም አያ ሱረቱ አልነበእ ላይ ከዚህ በፊት አይተናል። ሰማያት ይከፈቱና ልክ እንደ በራፍ ይሆናል፣ በር ይሆናል፣ ለመላእክቶች መውረጃ ይሆናሉ ተብሎ ተነግሯል ማለት ነው። ሌላው وإذا الجبال نسفت ጋራዎች በተፍረከረኩና በተናዱ ጊዜ በተንኮታኮቱ ጊዜ ይሄ የምናየው ተራራ በጠቅላላ ምድር ላይ ያለው ለመሬት ችካል ሆኖ
يعني የኖረው የሆነ ተራራ በአጠቃላይ ቂያማ ቀን ሲደርስ እንዳልነበረ ይሆናል ይንኮታኮታል ይፈርሳል ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا እንደሚለው الله سبحانه وتعالى ማንኮታኮትን ያንኮታኮታል በሙሉ ያጠፋል ማለት እና ከዛ በኋላ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ወጣ ገባ ወይም ደግሞ يعني አባጣ ጎርባጣ ምናምን ነገር አይታይ ሰጥለጥ ያለ መሬት ነው የሚሆነው ማለት يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار እንደሚለው ማለት وتكون الجبال كالعين المنفوش لك እንደ ተነደፈት በሚሆኑበት يعني ይሆናሉ ተራሮች ብሎ الله سبحانه وتعالى ተናግሯል وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء لا تراروችን ታያቸዋለህ يعني تحسبها جامدة يرغوناቸው ብለህ ታስባለህ وهي تمر مر السحاب ልክ እንደ ደመና يعني ደጉም ብትን ብለው የሚጠፉ ነው የሚሆኑት ከዛ በኋላ ምንም አሰር የላቸው ምንም የለም ተራራ የተባለ ሁሉ በጠቅላላ ይወድማል ይጠፋል ማለት ሱብሃንአላህ ይሄንን የሚያቀው የተራራን የዚህን አያ ክብደት የሚያቀው ምን አይሰው ተራራን በደንብ የሚያውቅ ሰው ተራራ ወይም ጋራ አካባቢ ጎራ አካባቢ ሆኖ ያየው ሰው የተመለከተው ሰው ያስተዋለው ሰው ይሄ በደንብ ይገባዋል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ቻይነት ያውቅበታል እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን ኢማናችንን ለመጨመር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፋት ባህሪያት መገለጫዎችን ለማወቅ ልንጠቀምባቸው ይገባል በተለያዩ አጋጣሚዎች በተለያዩ ሁኔታዎች ብዙ ነገሮችን ልናይ እንችላለን ወዲያው ሊመጣልን የሚገባው ምንድነው የአላህ ሁሉን ቻይነት ሁሉም ነገር የምናየው ግዙፍ ብለን የምናስበው ነገር በጠቅላላ ኢምንት ነገሮች የማይረቡ ነገሮች አቅመሊስ ነገሮች መሆናቸውን እንረዳለን ያኔ ኢማናችን ይጨምራል ኢማናችን ይታደሳል ማለት ስለዚህ ተራሮች በዚህ መልኩ በሚንኮታኮቱበት ጊዜ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠቀሰ ከዚያ ምን አለ وإذا الرسل أقتت መልእክተኞች በተቀጠሩበት ጊዜ ወይም መልእክተኞች ቀን በተደረገላቸው ጊዜ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠቀሰ አንዳንድ ሙፈሲሮች أقتت ሚለውን أي أحضرت ማለት ነው ብለው የተረጎሙ አሉ እንዲቀርቡ እንዲሰበሰቡ በሚደረጉበት ቀን መቼ ነው የቂያማ ቀን ويشهد لهذا قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم الله መልእክተኞቹን ሁሉ ሰብስቦ ምን ምላሽ ተሰጣችሁ ብሎ በሚጠይቃቸው ቀን ብሎ ይናገራል መልእክተኞቹን ሁሉ ይሰበስብና መልእክታችሁን አድርሳችኋል ምንድነው የተሰጣችሁ ግብረ መልስ ምን አሏችሁ ምን ምላሽ አገኛችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب እኛ ዕውቀት የለንም አንተ የሩቁን ምስጢር ሁሉ አዋቂ ነህ ብለው ምላሽ ይሰጣሉ መልእክተኞች ብሎ ይጠቅሳልና وإذا الرسل أقتت ማለት يعني እንዲሰበሰቡ በተደረጉ ጊዜ ማለት ነው ተብሎ በዚህ አይነት መልኩ ተርጉመውታል ማለት ወይም ደግሞ أقتت ማለት ቀጠሮ በተደረገላቸው ጊዜ ቀነ ቀጠሮ በተሰጣቸው ጊዜ መቼ ነው لأي يوم أجلت ለየትኛው ቀን ነው የተቀጠሩት ተብሎ በሚጠየቅ ጊዜ ليوم الفصل ለመለያው ቀን لأي يوم أجلت ለየትኛው ቀን ነው እንዲጓደሉ የተደረጉት ወይም እንዲቆዩ የተደረጉት ቀጠሮ የተሰጣቸው ለየትኛው ቀን ነው ተብሎ ሲባል ليوم الفصل ለመለያው ቀን ነው ብሎ በዚህ አይነት መልኩ ምላሹን ሰጠ ማለት ነው طاهر بن عاشور رحمة الله عليه ቦታ በተመለከተ ምን ያሉ لأي يوم أجلت ማለት ليوم أي يوم أجلت ከባድ ለሆነው ቀን ነው ቀጠሮ የተሰጣቸው ብሎ አይ የሚለውን ለተዕዚም ወይም ለተህዊል ይጠቀሙበታል ለማጋነን ማለት ነው لأي يوم أجلت ማለት ليوم أي يوم أجلت በጣም ከባድ ለሆነ ቀን አስፈሪ ለሆነ ቀን ነው የተቀጠሩት ብሎ በዚህ አይነት መልኩ ይህንን አያ ፈስሮታል ማለት ነው نعم የቂያማ ቀን ሩሱሎችን በተመለከተ አላህ ይጠይቃቸዋል فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين መልእክተኞቹንም እንጠይቃቸዋለን የተላኩባቸውንም ሰዎች እንጠይቃለን መልእክት አድርሰውላችኋል አላደረሱላችሁም እናንተስ መልእክት አድርሳችኋል አላደረሳችሁም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃል የቂያማ ቀን ማለት የዛን ቀን በጣም ከባድ ቀን በጣም አስፈሪ ቀን እና ያንን ነው እየተጠቀሰ ያለው ليوم الفصل የተቀጠሩት ደግሞ ለመለያው ቀን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ የሚሰጥበት የፍርዱ ቀን يوم الفصل يوم القضاء الله سبحانه وتعالى ውሳኔ የሚሰጥበት ቀን
ሰዎች ሊያዩበት ይخላለፉበት ለነበረው ሁሉ ነገር እልባት መፍትሄ የሚሰጥበት ቀን ነው። ያ ቀን ከባድ ቀን ነው ማለት ነው። ከዛ አስከትሎ ምን አለ? ወይሉ የውመኢድን ሊልሙከዚቢን ያን ቀን ላስተባባዮቹ ወየሁላቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛተባቸው። ይሄ ወይሉ የውመኢድን ሊልሙከዚቢን የሚለው ቅድም እንዳየነው 10 ጊዜ ተደጋግሞ ተነግሯል። እንግዲህ ተክዚብ የሚባለው ነገር ማስተባበል ማስዋሸት የሚባለው ነገር እጅግ የከበደ ነገር መሆኑን ከዚህ እንገነዘባለን። ወይሉ የውመኢድን ሊልሙከዚቢን ያን ቀን ላስተባባዮች ወየሁላቸው። የሆነ መግቢያ መውጫ ያገኙ መንገድ ምንም መፈናፈኛ የላቸው። ተመልሰን እንደገና እናስተካክል የሚል እድል እንኳን አይሰጣቸው። ወላ يؤذن لهم فيعتذرون ተፈቅዶላቸው እንኳን ምክንያታችን እንደዚህ ነው እንደዚያ ነው ብለው ምክንያት እንዲያቀርቡ እንኳን እድል አይኖራቸው። ማስተባበል ከባድ። ይሄ ኢማን የሚባለው ከተክዚብ ተቃራኒ ወይም ተክዚብ የኢማን ተቃራኒ። ኢማን ማመን ነው መቀበል ነው እሺ ብሎ ማመን። ተክዚብ ግን ማስተባበል ነው ውሸት ነው። ይሄ ዝም ብሎ ተረት ነው ማስፈራሪያ ነው። ዝም ብሎ ያኒ የማይሆን ነገር የማይከሰት ነገር ይከሰታል እያሉ ትኩረት ለመሳብ ነው። እንደዚህ ነው እያሉ ማስተባበል ከባድ። ለዛ ነው ወይም የውመኢድን ሊልሙከዚቢን የሚለው ደግሞ ደጋግሞ የሚናገረው ማለት ነው። ኢንሻአላህ የቀሪዎቹን አንቀጾች ደግሞ በቀጣይ ደርስ ለማየት እንሞክራለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ምን ተጠቀም ያድርገን። جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.